मैं पूछना चाहना हाँ इस कि त्रिशूल जड़ा है वो किसी की जान लैन वास्ते हुंदा है या देन वास्ते हुंदा है, तलवार जड़ी है किसी की जान लैन वास्ते हुंदी है या देन वास्ते हुंदी है। कि ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। कल को कोई होर सरकार आ जाएगी फिर किसी होर धर्म के खिलाफ भी भौंक सकता है। मुसलमानों और मजहब इस्लाम के खिलाफ पूरे अपने देश ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰੰਦੀ ਗੇਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ गिरफ्तारी ਲਈ राष्ट्रपति ਦੇ नाम ਮੰਗ पत्र सौंपा गया। आज यहाँ जुमे की नमाज के बाद सरहदी गेट चौक में हज़ारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल की गई थी और इनके इकट्ठे होने का मकसद ये था कि कुरान करीम के अंदर हज़फ की जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़ारिज भी किया गया था, इस सिलसिले के अंदर इस तमाम कार्रवाई से पूरे मुल्क के ही नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों को जो ठेस पहुंची थी, उनको जो तकलीफ़ पहुंची थी, उनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इस शख्स के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह FIR दर्ज की गई और किसी आदमी के बारे में इतनी जगह FIR का दर्ज किया जाना ये अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कार्रवाई तो होना दूर की बात है, उस शख्स को सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दी जा रही है और ब्लैक कमांडोज और ब्लैक कैट्स उसकी सिक्योरिटी के अंदर लगाए जा रहे हैं। इससे और ज़्यादा मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है। तो हमने यही मुतालबा किया है कि उसके ख़िलाफ़ बनती कार्रवाई की जाए और क़ानून को इस तरह से मुरतब किया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रिए और मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ को अपनाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर किसी के जज्बात के साथ कभी कोई ठेस न पहुँचाई जा सके। हमारे क़ानून के अंदर लचक होती है, क़ानून के अंदर नरमी होती है, जिससे फ़ायदा उठाकर कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी भी धर्म के मानने वालों को तकलीफ़ें पहुंचाई जाती हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से कुछ ज़्यादा ही कुछ होता है। इन तमाम चीज़ों को अहमियत के साथ लेना चाहिए और क़ानून ऐसे बनाने चाहिए कि आइंदा कभी भी किसी की ये जुर्रत ना हो कि वो किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा सके। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ 0 FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। UP ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ FIR ਹੋਏ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। और ये सरकार ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ CA NRC ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ DDR ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26B ਹੈ, ਚਾਹੇ 26A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਮਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕੀਮੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਸਲਮ ਨਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।